نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے سینما، تھیٹرز اور درباروں کی بندش کا حکم دے دیا۔ تعلیمی اداروں میں قبل از وقت موسم سرما کی تعطیلات، عوامی اعتماد پر پابندی، مارکیٹس جلد بند کرنے کی بھی سفارش۔ میرج ہال ایسوسی ایشن کا شادی ہالز بند کرنے سے انکار، تھیٹر پروڈیوسرز اور فنکاروں کو بھی حکومتی فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے۔ سینما ہالز بند کرنے سے انکار، کہتے ہیں پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، حکومت نے زبردستی کی تو وزیراعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم کسی اس طرح کے فیصلے کو نہیں مانیں گے جس میں ہماری مشاورت نہیں ہے۔ ہم بالکل نہیں مانیں گے، اس بات کو بالکل نہیں مانیں گے، ہم تھیٹر چلا کر دکھائیں گے۔ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کے بعد حکومت کی نئی آزمائش، تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ ایک بار پھر متحرک۔ رات گئے 16 ارکان صوبائی اسمبلی کی بیٹھک، پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے گزشتہ وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی فنڈز کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ۔ عشائیے میں ایم پی اے ملک غضنفر عباس چینا، علی رضا خان خاکوانی، اعجاز سلطان بدشاہ، شہاب الدین سہیڑ، تیمور علی لالی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت 10 افراد پر فرد جرم عائد۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا صحت جرم سے انکار۔ احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف کا ایک بار پھر بے قصور ہونے، قوم کے اربوں روپے بچانے اور ایک ٹھیلے کی بھی کرپشن نہ کرنے کا دعویٰ۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا میرے اور بچوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس غلط ہے، اپنے دور میں جو کام کیے سب کے سامنے ہیں۔ جج نے سنوائی کے دوران اپوزیشن لیڈر کو عدالت سے سوال کرنے سے روک دیا۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے آئندہ سماعت 26 نومبر کو ہوگی۔ پیشی کے موقع پر شہباز شریف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نواز شریف کا شہباز شریف سے صحت سے متعلق استفسار، جوان مردی پر داد دی۔ مرد حر صحافت میر شکیل الرحمان کو رہا کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے میر شکیل الرحمان کی ضمانت منظور کی تھی۔ میر شکیل الرحمان 241 روز حراست میں رہے۔ سروسز اسپتال میں رہائی کے موقع پر میر ابراہیم، سہیل وڑائچ، صدر پریس کلب ارشد انصاری، نوید چودھری، خرم کلیم، میاں طاہر، زاہد چودھری سمیت دیگر نے میر شکیل الرحمان کا استقبال کیا۔ 24 نیوز کی بندش کے 72ویں روز لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور حسن مرتضیٰ، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری، ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک خرم کلیم، خزانچی پی ایف یو جے ذوالفقار مہتو اور دیگر کی شرکت۔ حکومت اقدام کی شدید مخالفت، 24 نیوز کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ سروسز اسپتال کا میڈیکل بورڈ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی صحت صورتحال میں بہتری پر مطمئن۔ چیئرمین بورڈ ڈاکٹر کامران چیمہ نے کہا سابق وزیر اعظم کی صحت دیکھ کر ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، سربراہ جنگ میڈیا گروپ میر شکیل الرحمان، نون لیگی رہنما رانا تنویر حسین، خرم دستگیر، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، صوبائی وزراء فردوس عاشق اوان، سبطین خان، مولانا عبدالغفار روپڑی اور مشیر صحت حنیف خان پتافی چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے سروسز اسپتال پہنچے۔ سمینہ خالد کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی بھی چودھری پرویز الہی اور چودھری شافر سے ملاقات۔ معروف صنعتکار گوہر اعجاز کی خدمات کے اعتراف، پنجاب یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دینے کی منظوری دے دی۔ گوہر اعجاز کو مینجمنٹ کے مضمون میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی جائے گی۔ کورونا سے پیدا ہونے والا معاشی بحران سنگین، پنجاب حکومت کی وفاق سے مزید 35 ارب کی ڈیمانڈ۔ رقم نجی اور سرکاری شعبے میں کورونا وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل کی کمی کا مسئلہ درپیش، وبا خدمات کا نظام تحصیل کی سطح سے قانون گوئی کی سطح پر پہنچانے کے پروگرام کے 54 کروڑ بھی ڈکار گئی۔ فنڈز کورونا کو منتقل ہونے کے سبب منصوبہ التوا کی نظر۔ رواں مالی سال اقلیتی برادری کے لیے ترقیاتی فنڈ سونٹ کے منہ میں زیرہ، بلند و بانگ حکومتی دعووں کے باوجود لاہور کی اقلیتی آبادیاں نظر انداز۔ بہار کالونی، یوحنا آباد، خان کالونی، شاہدرہ سمیت دیگر اقلیتی آبادیوں کے لیے 32 کروڑ کے پروجیکٹس کی منظوری کے باوجود 5 ماہ میں صرف 1 کروڑ جاری کیے گئے۔ متعدد منصوبے حکومتی توجہ کے مستحق۔ مالی مشکلات کے شکار صوبہ پنجاب کے میگا پروجیکٹس نجی شعبے کی مدد سے مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے میگا پروجیکٹس میں نجی شعبے کی شراکت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔
मुकम्मल होने वाले 5 मंसूबों की सिफारिशात देने की हिदायत। मवासलात, तामीरात, हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेहत और तालीम समेत दीगर मंसूबे शराकत से मुकम्मल होंगे। कब्जे की कोशिश करने वाले मुल्जिमान की जमानत पर CCPO लाहौर उमर शेख सख्त बरहम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन आसिफ भट्ट को दफ्तर बुलाकर हथकड़ियां लगवा दी। अदालत ने रिमांड देने के बजाय मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली थीं। पूरी कोशिश की कि मुल्जिमान का पुलिस रिमांड लिया जाए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का बयान। तीनों को मैंने रात 11 बजे मुझे तफ्तीश मिली है। रात मिसल तैयार करके सुबह मैंने उनको 10 बजे कोर्ट में पेश किया है और 5 यौम रिमांड जिस्मानी की सजा की है। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद शहर की सड़कों का पैचवर्क शुरू न हो सका। साबिक चीफ इंजीनियर LDA की जारी टेंडर्स पर कमीशन कमाने के लिए इंजीनियर्स मुतहर्रिक। 7 रोज गुजरने के बावजूद कंपनीज को वर्क ऑर्डर न दिए गए। मुगलपुरा में कायम जच्चा बच्चा सेंटर और डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान। डिस्पेंसरी में डॉक्टर ही तैनात न हो सका। डिलीवरी तवील अरसे से बंद, अद्वियात भी खत्म। मरीजों को खांसी का शरबत तक मुयसर नहीं। डिस्पेंसरी आने वाले मरीज वापस मायूस लौटने पर मजबूर। महकमा एक्साइज में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरक्कियों का इंकिशाफ। गुज़श्ता अदवार में अफसरान ने मुतअद्दिद कांस्टेबल्स को कवायद और ज़वाबित के खिलाफ इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट DG एक्साइज को पेश कर दी। कब्जे की अराजी पर हाउसिंग स्कीम बनाने के खिलाफ एंटी करप्शन इन एक्शन। शालामार में रॉयल गार्डन हाउसिंग की इंतजामिया जवाबदेही के लिए तलब। सबूत फराहम करने वाले रेवेन्यू अफसर को भी पेश होने का हुक्म। हाउसिंग स्कीम के मालिकान पर 1 अरब मालियत की 65 कनाल सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर मंसूबे में शामिल करने के इल्जाम में तहकीकात जारी हैं। मास्टर टाइल्स के मालिक शेख महमूद इकबाल की बेटी की महंगी शादी। फूड एंड केटरिंग सर्विसेज फराहम करने वाला रोज ब्लांका क्लब PRA के रडार पर। टैक्स नेट मिलाने के लिए इवेंट प्लानिंग, फोटोग्राफी सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, इंटरटेनमेंट सर्विसेज की मॉनिटरिंग होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रोज ब्लांका क्लब को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। महकमा एक्साइज के अफसरान और एहलकारों का प्रॉपर्टी टैक्स चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। टैक्स चोरी में मुलविस अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने की कार्रवाई शुरू। DG एक्साइज ने इलाकों के सर्वे के लिए टीमें तश्कील दे दी। टीमें मखसूस इलाके चेक करके कम टैक्स वाली प्रॉपर्टी की निशानदही करेंगी। लेस्को फीड स्टोर चूंग से करोड़ों का सामान चोरी होने का मामला। तहकीकात में मुलाजिमीन के मुलविस होने के सबूत मिल गए। मैनेजर चुंग स्टोर समेत पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के दौरान 5 करोड़ 90 लाख रुपए का सामान चोरी होने की निशानदही हुई। लाहौरियों को जाली और मुजरे सेहत खुर्दी तेल और केचप खिलाने का मंसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी का करोल घाटी और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। फूड प्रोडक्शन के 6 यूनिट सील, एक ही प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद। कार्रवाई के दौरान 6000 किलो भेड़ की आंतरियां, 350 किलो मुजरे सेहत केचप और 1000 किलो मिलावटी दूध कब्जे में लेकर तल्फ किया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की हमजा टाउन में छापामार कार्रवाई। चीनी शहरी के गोदाम से 11 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के स्मगल शुदा जूतों की खेप बरामद। जूतों के 2,90,000 जोड़े बरामद किए गए। जूतों पर कस्टम्स ड्यूटी की मद में 12 करोड़ 80 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। वासा के डेली वेजेस सब इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी। वासा का सब इंजीनियर्स को रेगुलर न करने का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट ने डेली वेजेस सब इंजीनियर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने आसिफ अली खैरात समेत दीगर की दरखास्त पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 8 करोड़ 45 लाख की जायदाद के मालिक। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के 1.5 अरब मालिक के सासे और हमजा शहबाज 41 करोड़ के सासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के अराकीन के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। गाड़ी और जायदाद से महसूम साजिदा यूसुफ पंजाब असम्बली की सबसे गरीब रुकन करार। अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए मौजूद। EOLS को मुजाहिद परवेज चट्ठा का लाहौर चैम्बर का दौरा। चैम्बर ओहदेदारान से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह और सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान ने लेस्को चीफ को बिजली की फ्राहमी और दीगर मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में सनतों मार्केट्स को बिजली के तसलसल के साथ फ्राहमी पर इत्तेफाक किया गया। IG पंजाब ने CPO में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम का इफ्तिताह किया। IG पंजाब की ज़ेर सदारत IT प्रोजेक्ट्स के हवाले से इजलास।
DIG IT वकास नज़ीर की ब्रीफिंग। बताए मुकदमात की मॉनिटरिंग एप्लीकेशन बराए सुपरवाइजरी अफसरान का आगाज हो चुका। पंजाब पुलिस टूरिस्ट फैसिलिटेशन ऐप तैयारी के आखिरी मराहिल में है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की आज सालगिरह। साथ ही जजेस, वकला और अजीज़ व की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शकील अहमद की आज सालगिरह। जजेस, वकला और अजीज़ व की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में रहीम स्टोर की सारिफीन पर उम्रे के टिकट्स की बरसात। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में 25वीं कुरानदासी 4 खुशनसीब सारिफीन को उम्रे के टिकट दिए गए। तकरीब में नून लीगी रहनुमा मलिक कामरान नदीम, मलिक अहमद खान और कादिम हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सेमिनार हुर्मत रसूल वॉक का एहतमाम किया गया। तालिबात ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। उधर सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। मारूफ गुलकारा सनम मारवी तबीयत खराब होने पर अस्पताल। मारूफ गुलकारा सनम मारवी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल दाखिल। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता आराम का मशवरा दे दिया। सनम मारवी मुख्तलिफ शहरों के दौरों के बाइस फ्लू और इन्फेक्शन का शिकार। बच्चों के लिए खुशखबरी। लाहौर चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। सफेद शेरनी के यहाँ 15 साल बाद 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी और तीनों बच्चे सेहतमंद करार। और नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर टाइगर्स ने लाहौर ग्रीन्स को 121 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बनाए। जवाब में लाहौर ग्रीन्स की टीम 101 रन बनाकर आउट हो गई।